Hi students, welcome to Civil Index. This is our 35th video lecture. 35th video lecture. In this video lecture, I am going to cover the multiple choice questions of MCQ. Multiple choice questions of MCQ. If you watch the 32nd and 33rd video lectures, you can answer this MCQ very easily. This 32nd and 33rd video lectures are concept oriented videos. So if you want to learn the effective stress, go and watch the 32nd and 33rd video. Okay, then you can answer these MCQs of effective stress very easily. Before going to the MCQs, I would inform the Telegram group of our Civil Index. We are having a Telegram group, Civil Index. In that Civil Index, we are conducting a daily quiz of 8 questions. Daily quiz of 8 questions. Core అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ పెడుతున్నామండి. ఆన్ ఎక్స్పర్ట్ సజెషన్స్ వీఆర్ కండక్టింగ్ నాన్ కోర్ ఆల్సో. ఆన్ ఎక్స్పర్ట్ సజెషన్స్ వీఆర్ కండక్టింగ్ నాన్ కోర్ ఆల్సో. సో మీరు కనుక మీరు చదివింది టెస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. రైట్, కమింగ్ టు ద MCQs. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Statement related question and statement related question. This is given in 1995. And remember, in this chapter only 11 previous questions are there. 11 not 11, it's 13 previous questions are there. 13 previous questions are there from AWE, AE, poly lecturers and research assistant, etc. So state wide మొత్తంగా మనకు 13 previous questions వచ్చాయి. బట్ I took some IES questions ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అండ్ మీకు వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అనుకున్నా నేను ఇక్కడ వేసాను. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ డెప్త్ Z బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సబ్మర్జ్డ్ సాయిల్ వాటర్ ప్రెషర్ ఈజ్ gamma W into Z and it is the stress caused by the water which is called neutral stress. ఓకే, సో తను ఏమంటున్నాడు, ఒక సాయిల్ స్ట్రాటమ్ ఉంది. ఆ సాయిల్ స్ట్రాటమ్ అనేది ఎలా ఉంది, సబ్మర్జ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఎలా ఉంది, సబ్మర్జ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి, వాటర్ టేబుల్ గ్రౌండ్ పైనే ఉంది. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెడ్. సో తను ఏమంటున్నాడు, వాటర్ ప్రెషర్ ఈజ్ gamma WZ. ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద వాటర్ ప్రెషర్ ఆర్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఆర్ న్యూట్రల్ స్ట్రెస్ ఆర్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్, యూ షుడ్ కీప్ ద పీజోమీటర్ ఎట్ దిస్ లెవెల్. జెడ్ లెవెల్ దగ్గర మీరు పీజోమీటర్ పెట్టండి, అప్పుడు వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడ వరకు వస్తాయి. సో మీరు ఈ వాటర్ లెవెల్ ని HW అనాలి, రైట్. సో అప్పుడు పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ U is nothing but poor water pressure or hydrostatic pressure or neutral stress is equal to gamma W into HW. In this case HW is equal to Z కాబట్టి gamma WZ. So neutral stress is equal to gamma WZ. Neutral stress also called water pressure. Water pressure gamma WZ and called neutral stress. Statement 1 is correct. Next, statement 2, the water pressure acts equally in all directions and transmit the same fully in grain to grain contact using compression in the soil. Okay, so next ఏమంటున్నాడంటే, if you take the soil stratum having some submerged case, such like some soil particles are there, in between some water is there. You know hydrostatic law P is equal to minus gamma H. This is hydrostatic law followed by Pascal's law. Remember Pascal's law? Under submergence any body will face same amount of pressure in all three directions. అంటే x డైరెక్షన్ లో, y డైరెక్షన్ లో, z డైరెక్షన్ లో సేమ్ ప్రెషర్ ని ఫీల్ అవుతుంది. ఈ సబ్మర్జ్డ్ బాడీ అనేది సేమ్ ప్రెషర్ ని ఫీల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న బాడీ పేరు ఏంటి, సాలిడ్ గ్రెయిన్, రైట్. సాలిడ్ గ్రెయిన్ పైన 3 డైరెక్షన్స్ లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో దట్ ప్రెషర్ విల్ బి కంప్రెషన్ ఇన్ నేచర్. ఎలా ఉంటుందంట, కంప్రెషన్ నేచర్ లో ఉంటుంది. సో
the water pressure acts equally in all directions, correct, and transmit the same fully in grain to grain, correct, grain to grain transfer చేస్తుంది, causing compression in the soil, right. సో ఈ త్రీ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న అన్ని కండిషన్స్ కరెక్టే, సో it is also correct, 1 and 2 both are correct, okay, right. So option will be B. Next, so if you consider a submerged case, soil under groundwater table, soil under groundwater table will be in compression. ఇది ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం, will be in compression. Similarly, if a soil having some capillarity due to their fineness, వాటిలో ఉన్న చిన్న చిన్న సాయిల్ గ్రెయిన్స్ వల్ల క్యాపిలారిటీని ఫేస్ చేస్తే ఈ వాటర్ టేబుల్ పైన ఉండే ఈ టోటల్ సాయిల్ స్ట్రాటమ్ అనేది సాచురేటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ సాచురేటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటర్ అనేది క్యాపిలరీ యాక్షన్ లో ఉంటుంది. ఈ క్యాపిలరీ యాక్షన్ లో ఉన్న వాటర్ అనేది సాయిల్ గ్రెయిన్స్ ని టెన్షన్ లో పెడుతుంది. సో సాయిల్ above groundwater table due to capillarity will be in tension. ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందంట, టెన్షన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ కింద ఉన్న సాలిడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి కంప్రెషన్ లో ఉంటాయి, గ్రౌండ్ వాటర్ కి పైన ఉన్న క్యాపిలరీ స్టేట్ లో ఉన్న సాలిడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి టెన్షన్ లో ఉంటాయి. ఈ రెండు పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఆన్ సాయిల్. యా వి నో దట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎలాంటి పారామీటర్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు. సో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ is nothing but sigma bar or sigma dash is equal to total stress minus pore water pressure. Total stress is sigma and pore water pressure is u. So sigma dash is equal to sigma minus u. Okay, so effective stress on soil increases with degree of saturation. ఇది మనం చెప్పలేదు ఎప్పుడు. Decreases with the pore pressure. Pore pressure increase అయితే ఇది డిక్రీజ్ అవుద్ది అంటున్నాడు, కరెక్టే. యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఈ అందులోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది, రైట్. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 80 సో ఇది 180 కాదు, ఇట్ ఈస్ this is 100, simply ఇది 100 అనుకోండి. 100 is equal to 180 minus 80. ఫర్ సపోజ్ ఈ 80 కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చింది, 90 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 90, ఇక్కడ 100 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 80. అంటే పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది. సో ఆన్సర్ విల్ బి బి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, వాటర్ టేబుల్ వాస్ ఫౌండ్ 1 మీటర్ బిలో ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. ఇది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఓకే, గ్రౌండ్ లెవెల్. Above the water table, the soil was found to be saturated with rainwater. గుర్తుపెట్టుకోండి, with rainwater. If saturated density is 25 kilonewton per meter cube, the effective stress at the water table level is just 1 meter below the ground level. So ఇక్కడ ఉందండి, సో ఇది మీ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్. ఈ సాయిల్ అనేది కంప్లీట్ గా సాచురేట్ అయిపోయింది. ఎంత ఉంది దాని వాల్యూ? 25 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. 25 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్, రైట్. ఇది దేని వల్ల సాచురేట్ అయిందండి? రెయిన్ వాటర్ వల్ల సాచురేట్ అయింది. నాట్ డ్యూ టు క్యాపిలారిటీ వల్ల కాదు, రెయిన్ వాటర్ వల్ల. సో మీకు అక్కడ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. టోటల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా ఇజ్ ఈక్వల్ టు, సో టోటల్ వెయిట్ ఏముంది? గామా సాట్ ఇంటూ జెడ్. గామా సాట్ ఎంత? 25 ఇంటూ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 కిలో పాస్కల్. నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ స్ట్రెస్, పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ యూ. ఇక్కడ న్యూట్రల్ స్ట్రెస్ కావాలంటే పీజోమీటర్ పెట్టండి. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, రెయిన్ వాటర్ ఆర్ ఫ్లడ్డింగ్ కేస్ నథింగ్ బట్ యువర్ రెయిన్ వాటర్ ఆర్ irrigation water will not produce pore water pressure. ఎందుకు అంటే this rain water is not permanent one.
సో పర్మనెంట్ వన్ కాదు, అండ్ కంప్లీట్లీ ఆ వాయిడ్స్ అనేవి వాటర్తో నిండిపోయాయి, వాటర్తో మాత్రమే నిండిపోయాయి. సో అలా వాటర్తో నిండిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు టోటల్ వెయిట్ అనేది కిందికి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు పీజోమీటర్ పైప్ పెట్టారనుకోండి, ఇక్కడ ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ అనేది టాప్ వరకు రాదు, 1 మీటర్ లెవెల్ వరకు రాదు, గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు రాదు. ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ టెంపరీ వాటర్, కొంత టైం ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది ఎవాపరేట్ అన్న అయిపోతుంది, లేకపోతే లోపలికి అంటే డీప్ లేయర్స్ లోకి పర్కులేట్ అన్న అవుతుంది. కాబట్టి మనము ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ కేసులో హెచ్డబ్ల్యూ జీరోగా తీసుకోవాలి. ఓకే, హెచ్డబ్ల్యూ జీరోగా తీసుకోవాలి. సో ఫైనల్ గా ఈ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఎంత అవుతుంది? జీరో అవుతుంది. ఏ కేసులో జీరో తీసుకోవాలి? రెయిన్ వాటర్, ఫ్లడ్డింగ్, ఇరిగేషన్ వాటర్, ఇందులో మనం హెచ్డబ్ల్యూ వాల్యూ జీరోగా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా మైనస్ యూ 25 minus 0, which is equal to 25 kilopascal. So there is no controversy in this question. But coming to the next question, చూడండి, ఇది ఈఎస్సి క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ ఎందులో ఇచ్చారు? ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో ఇచ్చారు. టోటల్, న్యూట్రల్, ఎఫెక్టివ్, మూడు అడుగుతున్నాడు. టోటల్, న్యూట్రల్, ఎఫెక్టివ్ ఎట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ 5 meters బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ fully saturated soil deposit with a saturated density of 2 ton per meter cube would respectively. Okay, so next చూడండి, ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉంది, 5 మీటర్ లెవెల్లో మీకు టోటల్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ పోర్ వాటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో గామా సాట్ స్టేజ్ లో ఉంది, సాచురేటెడ్ స్టేట్ లో ఉంది, అది 2 ton per meter cube. సో సిగ్మా ఆఫ్ 5 అంటే టోటల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వెయిట్ అంటే గామా సాట్ ఇంటూ జెడ్. గామా సాట్ ఎంత? 2 ఇంటూ జెడ్ ఎంత? 5, విచ్ ఈస్ 10 ton per meter square. సిమిలర్లీ ఫైండ్ ద యూ 5. సో మీరు ఇక్కడ పీజోమీటర్ పెట్టారు కదండి, పీజోమీటర్ పెట్టారు. సో ఇక్కడ వాటర్ వస్తుందా లేదా అనే ఒక కాంట్రవర్సీ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది రెయిన్ వాటర్ తో నిండి ఉందా ఆర్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ తో నిండి ఉందా చెప్పలేదు. సో U55 in this case what you have to take it as a ground water table. ఎందుకంటే నేను పర్టికులర్లీ ఇందులో రెయిన్ వాటర్ మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి నేను హెచ్డబ్ల్యూ జీరో తీసుకుంటున్నాను. కానీ ఇలాంటి కేసెస్ లో దట్టు ప్రీవియస్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎలాంటి కండిషన్ మెన్షన్ చేయనప్పుడు మనము గ్రౌండ్ వాటర్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. దట్ టు ఈఎస్సి క్వశ్చన్. అలాగే ఒక ఏడబ్ల్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, చూపిస్తాను. ఓకేనా? U55 is equal to gamma W HW. So if you keep piezometer, it will rise up to the ground level if it is having some groundwater table at the surface. But mention చేయలేదు, కానీ మనం మెన్షన్ చేసినట్టుగా తీసుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో అలాగే ఉంది కాబట్టి. మనం వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేయలేము, ఈఎస్సి వాళ్ళని ఛాలెంజ్ చేయలేము. బట్ వీ కెన్ ఛాలెంజ్ ఏపీఎస్సి, టిఎస్పిఎస్సి. మనము క్వశ్చన్ ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు ఏపీఎస్సి, టిఎస్పిఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో లెట్ ఇట్ బి, ఇది 5 మీటర్ తీసుకోండి, ఇది 1 ton per meter cube into 5 meter which is equal to 5 ton per meter square. So similarly sigma dash of 55 చూడండి, sigma dash of 55 is equal to sigma 55 minus U55 which is 10 minus 5 which is equal to 5 ton per meter square. So 10, 5, 5. Answer will be D. For suppose మీకు ఇది కాంట్రవర్సీ అనిపించింది, ఆర్ఎల్స్ మీకు దీనిపైన ఒక క్లారిటీ లేదు. ఫర్ సపోజ్ మీరు హెచ్డబ్ల్యూ జీరో తీసుకున్నారు అనుకోండి. హెచ్డబ్ల్యూ చూడండి, నేను వేరే పెన్తో రాస్తాను దీని సొల్యూషన్. హెచ్డబ్ల్యూ జీరో తీసుకుంటే ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. సో సిగ్మా అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది? 10 minus 0 అవుతుంది. సో యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 10. మరి ఆప్షన్ ఉందా? లేదు కదా. సో యాజ్ పర్ ఆప్షన్స్ వెళ్తే నాకు ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది, లేదా అలా కాకుండా రెయిన్ వాటర్ ఆర్ ఇరిగేషన్ వాటర్ ఆర్ ఫ్లడ్డింగ్ కేస్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ జీరో తీసుకోవాల్సిందే, ఇక్కడ జీరో పక్కా తీసుకోవాల్సిందే. ఓకేనా? ఎస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ సాచురేటెడ్ సాయిల్ డిపాజిట్ హ్యావింగ్ ఏ డెన్సిటీ ఆఫ్ 25 kilonewton per meter cube, the effective normal stress on a horizontal plane 4 meter depth దగ్గర ఎంత? ఓకేనా? ఎస్.
ఇది 4 మీటర్ డెప్త్ దగ్గర కావాలంటున్నాడు. సిగ్మా 44 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే స్టేట్ లో ఉందట, సాచురేటెడ్ స్టేట్ లో ఉంది. దాని యొక్క యూనిట్ వెయిట్ ఎంత 25 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో 25 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ 4 మీటర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 కిలో పాస్కల్. సిమిలర్లీ U44 ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ. సో హెచ్డబ్ల్యూ కి మనం పీజోమీటర్ పెట్టాలి. మరి ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ని మెన్షన్ చేశాడా? లేదు. కాబట్టి మనకున్న ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి? గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ యొక్క లొకేషన్ ఇవ్వనప్పుడు ఈ హెచ్డబ్ల్యూని తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఏవి కూడా మనకు సూటబుల్ అవ్వట్లేదు. సో మీకు ఇక్కడ రెయిన్, ఫ్లడ్డింగ్ ఆర్ ఇరిగేషన్ వాటర్ అని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది టాప్ లెవెల్లో ఉంది అనుకోవడం కరెక్టే. as per the previous questions. So this will become 4 meter. So 4 into 10 which is equal to 40 kilo pascal. Sigma dash of 44 is equal to 100 minus 40 which is equal to 60 kilo pascal. So option will be C. For suppose మీరు గనక అలా మీకు ఇష్టం లేదు, మనము ఏది గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పైన ఎలాంటి థింగ్ లేదు కాబట్టి ఇది 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది 0 అవుతుంది. ఇది 0 తీసుకుంటే ఇది 0 అవుతుంది. సో 100 కిలో పాస్కల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు, అలా వెళ్ళిన ఆప్షన్ లేదు. కాబట్టి మనకు గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ లొకేషన్ ఇవ్వనప్పుడు ఎస్పెషల్లీ పర్టికులర్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ని అస్యూమ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 2 ఉన్నాయి అండ్ టిఎస్పిఎస్సి ఏపీఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ టోటల్ 4 క్వశ్చన్స్ లో కూడా హెచ్డబ్ల్యూ వాల్యూ తీసుకున్నాడు, జీరో చేయలేదు. ఓకే, సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పర్టికులర్ రెయిన్, ఫ్లడ్డింగ్, ఇరిగేషన్ అని ఇస్తే తప్ప నేను హెచ్డబ్ల్యూ జీరో తీసుకోను. అంతవరకు నేను జీరోనే తీసుకుంటాను యాజ్ పర్ అవర్ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి అండ్ ఏపీఎస్సి టిఎస్పిఎస్సి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. So till now we just calculated our effective pour followed by neutral stresses. Next, question number 6 onwards, these are purely observation based. 96 లో వచ్చింది క్వశ్చన్. If the water table rises up to ground surface, then the వాటర్ టేబుల్ రైజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను వాటర్ టేబుల్ రైజ్ అయితే ఏమవుతుంది అని. ఓకే, సో వాటర్ టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వరకు వచ్చింది. సో ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? సమ్ xx తీసుకుంటే సిగ్మా xx ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా బల్క్ ఇంటూ హెచ్ అనుకుందాం, ఈ థిక్నెస్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెచ్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మీరు ux చూడండి, పోర్ వాటర్ అనేది లేదు, ఎందుకంటే గ్రౌండ్ వాటర్ లేదు, క్యాపిలరీ లేదు, ఆర్టిఫిషియల్ ప్రెషర్ లేదు, జీరో. సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ xx ఏమవుతుంది చూడండి, గామా బల్క్ హెచ్. అదే విధంగా ఇక్కడ సిగ్మా ఆఫ్ xx ఏమవుతుంది, గామా సాచురేటెడ్ ఆఫ్ హెచ్. ఇక్కడ గామా సాట్ కేసులో ఉంటుంది కాబట్టి గామా సాచురేటెడ్ ఆఫ్ హెచ్. ux ఏమవుతుంది అంటే గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ. ఇక్కడ మీరు పీజోమీటర్ కనుక ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాటర్ లెవెల్ అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు వస్తుంది కాబట్టి హెచ్. సో సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ xx ఏమవుతుంది, గామా డాష్ ఆఫ్ హెచ్. సో we know that gamma bulk, gamma solids greater than gamma sat greater than gamma bulk greater than gamma dry greater than gamma dash. So gamma bh కన్నా gamma dash h always less value తో ఉంటుంది for a particular soil. gamma bulk h వాల్యూ కన్నా gamma dash h వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి గ్రౌండ్ లెవెల్ కి వాటర్ టేబుల్ రైజ్ అయితే మన టోటల్ స్ట్రెస్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ డిక్రీజ్ అయింది. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. సో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ స్ట్రెస్ ఓన్లీ, బట్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ డస్ నాట్ చేంజ్. తప్పు, ఎందుకంటే డిక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ స్ట్రెస్ డిక్రీజ్ అయితే పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ అలాగే ఉంది అంటున్నాడు. కాదు, ఇది స్టేట్మెంట్ కాదు. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ రెడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ పోర్ వాటర్, రైట్.
ఈ పోర్ వాటర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి, పోర్ వాటర్ ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ గామా డబ్ల్యూహెచ్ ఉంది. ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల 0 నుంచి గామా డబ్ల్యూహెచ్ కి వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. ఎవరిలో ఇంక్రీజ్ వల్ల? పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ వల్ల. సో ఆప్షన్ విల్ బి బి. టోటల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్, రాంగ్. టోటల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. రైజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ అబోవ్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ కాజెస్. అంటే ఇది కూడా ఒక అబ్జర్వేషన్. ఆ అబ్జర్వేషన్ ఏ కామా బిలో చూసాము. ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్ సి అంటే వాటర్ లెవెల్ గనక గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ పైన ఫ్లక్చువేట్ అయితే అంటే హెచ్, ఇది ఇది స్మాల్ హెచ్, ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సో మనం ఏం చేసుకున్నామండి ఇప్పటి వరకు? గామా బల్క్ హెచ్ అండ్ గామా డాష్ హెచ్, రైట్ నా? అలా కాకుండా ఇక్కడ చూద్దాం లేండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఎక్స్ఎక్స్ వాటర్ టేబుల్ అబోవ్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ తీసుకోండి, సిగ్మా ఎక్స్ఎక్స్. టోటల్ స్ట్రెస్ చెప్పండి ఫర్ ఫస్ట్ కేస్ కి చెప్పండి, గామా డబ్ల్యూహెచ్. పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ చెప్పండి, అక్కడ పీజోమీటర్ పెడితే ఎక్కడ వరకు వస్తుంది? ఫస్ట్ కేస్ లో ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కదా. ఎస్, సో గామా డబ్ల్యూహెచ్. సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ కేసు చూడండి, ఇది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ స్మాల్ హెచ్ అంటే ఇంకా వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయింది. సో ఏమవుతుందట? సిగ్మా ఎక్స్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గామా డబ్ల్యూహెచ్, యూ ఆఫ్ ఎక్స్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గామా డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ హెచ్, ఎందుకంటే వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు వస్తాయి కదా పీజోమీటర్ పెడితే. నెక్స్ట్ సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓవరాల్ గా ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కేసులో సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గామా డబ్ల్యూహెచ్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూహెచ్, సిగ్మా మైనస్ యూ కదండి. సెకండ్ కేసులో సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గామా డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ హెచ్, రైట్? సో ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. రెండో చేంజ్ ఏంటంటే ఇది ఎంత పెరిగితే ఇది కూడా అంతే పెరిగింది. ఫస్ట్ యాజ్ కంపేర్ విత్ ఫస్ట్ వన్, ఇది స్మాల్ హెచ్ పెరిగితే ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ పెరిగింది. అదే విధంగా ఇది కూడా స్మాల్ హెచ్ పెరిగితే ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ పెరిగింది. కాబట్టి మీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈక్వల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పోర్ ప్రెషర్ అండ్ టోటల్ స్ట్రెస్, కరెక్ట్. ఈక్వల్ డిక్రీజ్ ఇన్ పోర్ ప్రెషర్ అండ్ టోటల్ స్ట్రెస్, రాంగ్. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవ్వదు. ఓకే, డిక్రీజ్ ఇన్ పోర్ ప్రెషర్, రాంగ్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ స్ట్రెస్, కరెక్ట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ పోర్ ప్రెషర్, కరెక్ట్. డిక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ స్ట్రెస్, రాంగ్. సో హెచ్ నుంచి క్యాపిటల్ హెచ్ నుంచి క్యాపిటల్ హెచ్ అంటే టోటల్ స్ట్రెస్ కానీ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ కానీ రెండు కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ తెచ్చుకున్నాయి. దానివల్లే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వల్లే ఎఫెక్టివ్ వాళ్ళు కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు. సో ఆప్షన్ విల్ బి ఏ. Question number 8. This is asked in ESC 2011. Consider the following statements. First statement: effective vertical stress at some depth below a river bed is unaffected by water depth of in the river. Yes. ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్, ఇది రివర్ అండి, ఇది రివర్. సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ స్మాల్ హెచ్ ఉందండి, ఆ తర్వాత రైనీ సీజన్ లో ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ అయింది. సో దీని వల్ల మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, సిగ్మా డాష్ విల్ నాట్ చేంజ్. సో ఇక్కడ ఉండే వాటర్ లెవెల్ అనేది ఎంత ఫ్లక్చువేట్ అయినా కూడా మన ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఏ కేసులో? వాటర్ లెవెల్ అబోవ్ ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. అంటే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ తీసుకోండి, లేక్ తీసుకోండి, రివర్ తీసుకోండి, వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకోండి, అందులో ఉండే వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ని ఎలాంటి చేంజ్ తీసుకురావు. సో ఎఫెక్టివ్ వర్టికల్ స్ట్రెస్ at some depth below a river bed unaffected by water depth in the river. Correct. Option A. Sorry. Statement 1 is correct. Next.
2. Equal amount of increase in total stress and pore pressure will not change the effective stress. Yes, ఇంతకుముందు మాట్లాడుతుంది కూడా అదే మనం. Sigma dash of xx is equal to sigma xx minus u of xx. ఇప్పుడు చూడండి 50 is equal to 100 minus 50, ఇది కూడా కరెక్టే. ఓకే, 50 is equal to 150 minus 100, ఇది కూడా కరెక్టే. అంటే 100 నుండి 150కి 50 పెరిగింది, అవునా? 50 నుండి 100కి మళ్ళీ 50 పెరిగింది. అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ సిగ్మా అండ్ ఈక్వల్ and as well as pore water pressure will not affect the effective stress, right? ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్. సో 8th ఆన్సర్ both will be true, 1 and 2 are true. Next, when the water level in lake or tank rises, the effective stress at any depth in the soil below. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాము sigma dash of xx is equal to sigma xx minus u of xx, right? Sigma dash of xx will not change in case of water level above ground level. అంటే సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ xx అనేది ఎప్పటికీ చేంజ్ అవ్వదు. ఏ కేసులో? ఆ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ పైన ఉండే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ అయినా, అంటే లేక్ కానీ, ట్యాంక్ కానీ, రివర్ కానీ, స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ, అందులో వాటర్ లెవెల్ ఎంతైనా చేంజ్ అవ్వనివ్వండి, ఎవరు చేంజ్ అవ్వరు? సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ xx చేంజ్ అవ్వరు. సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ xx విల్ బి హ్యావింగ్ నో చేంజ్. మరి ఎవరు చేంజ్ అవుతారు? సిగ్మా xx చేంజ్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ uxx చేంజ్ అవుతుంది. సో వీటి యొక్క రెండిటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది మళ్ళీ. అంటే వీళ్ళు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు, అదే విధంగా వాటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. చెప్పాను ఇంతకు ముందే, 100 మైనస్ 50 is equal to 50. ఇంక్రిమెంట్ 100 నుంచి 150కి వచ్చింది, 50 నుంచి 100కి వచ్చింది, అది కూడా 50, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ ప్యూర్ లాజికల్, mathematical logical reason. Okay, yes. So this will be unchanged, option B. Question number 10. The rise of water against gravity force in the fine pores of the soil above the phreatic line. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఒక బీకర్ ఉంది, ఈ బీకర్ లోని ఒక క్యాపిలరీ ట్యూబ్ పెట్టినా అండి, క్యాపిలరీ ట్యూబ్ పెట్టాను, వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయండి. సో మీరు ఈ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఐ విల్ కాల్ ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్. దాన్ని ఏమంటాను నేను? ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్, ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్, ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకే, ఈ ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న ఈ రైజ్ ని నేను ఏమంటానంటే క్యాపిలరీ రైజ్ అంటాను. ఏమంటాను? క్యాపిలరీ రైజ్ అంటాను. సో ఈ క్యాపిలరీ రైజ్ అనేది ఎవరి వల్ల వస్తుంది? లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల వస్తుంది. సో ఇలా క్యాపిలరీ రైజ్ వచ్చే ఈ ప్రాపర్టీని మనం ఏమనాలి? క్యాపిలారిటీ అనాలి. సో ఆప్షన్ విల్ బి బి, ఆప్షన్ బి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్, దీన్నే వాడు ఏమంటాడంటే ఫెరాటిక్ లైన్ అంటాడు. ఫెరాటిక్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీజోమెట్రిక్ సర్ఫేస్. దీన్ని నేను ఇంకా పీజోమెట్రిక్ సర్ఫేస్ అని కూడా అంటాను, ఓకేనా? ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెరాటిక్ లైన్ కూడా అంటారు, ఓకేనా? సో ఈ వాటర్ అనేవి అగనెస్ట్ గ్రావిటీ వెళ్ళాయి, ఓకేనా? సో అగనెస్ట్ గ్రావిటీ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చూడండి, వాటర్ క్యాపిలారిటీ అగనెస్ట్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి? వెయిట్. సో దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ రైజ్డ్ ఇన్ ద క్యాపిలరీ ట్యూబ్. This is nothing but your capillarity property. సో ఇది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, ఆర్ వాటర్ యొక్క వెయిట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, ఓకే? ఆర్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిలరీ ఫోర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు capillary pressure into hc. సో క్యాపిలరీ ప్రెషర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు?
capillary pressure is equal to gamma W Hc. Okay, gamma W Hc, right? So capillary force ఎలా వస్తుంది? Capillary pressure into area. Capillary pressure into area. So which is nothing but weight of water or capillary force or water surface tension or gravity. ఏదైనా అనొచ్చు, ఇందులో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్. క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? యా, క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే క్యాపిలరీ యాక్షన్ ఎవరి వల్ల వస్తుంది? సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల వస్తుంది. ఎవరి వల్ల వస్తుంది? సర్ఫేస్ టెన్షన్. అంటే ఒక్కొక్క లిక్విడ్ కి ఒక్కొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉంటుంది కదా, రైట్? సో ఒక్కొక్క లిక్విడ్ కి ఒక్కొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉంటుంది. వాటర్ కి ఉండే సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల దాని అమౌంట్ ఆఫ్ టెన్షన్ అనేది వాటర్ లో తీసుకొచ్చి పైకి లాగుతుంది. సో ఇది ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? బై డిఫాల్ట్ గా సర్ఫేస్ టెన్షన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్? క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఇంతకు ముందే మనం నేర్చుకున్నాం. క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిలరీ ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గామా డబ్ల్యూ హెచ్సి ఇంటూ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ఏమని చెప్పాను? వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పాను. వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఐ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఏమన్నాను? సర్ఫేస్ టెన్షన్ అని కూడా అన్నాను. ఓకే, ఆర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రావిటీ. ఇందులో ఎవరు ఇచ్చినా పర్లేదు. మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చారు కదా. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ బట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ గామా W2. సో అన్నిటిని కవర్ చేస్తూ మనకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి సర్ఫేస్ టెన్షన్ ని టిక్ చేస్తాం. 11th ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. సో ఈ హెచ్సి ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ హెచ్సి ఉంది కదా. Here Hc is there, no? This Hc generally we find with the help of one formula which we come across in fluid mechanics. Fluid mechanics lo manam ee formula chadvam. Capillary rise is equal to 4 sigma cos theta by gamma WD, whereas 4 sigma gamma d. This is also correct. This is in fluid mechanics. And 0.3 by d. This is also empirical formula. Chudandi, Hc is equal to Hc in centimeter is equal to 0.3 by d. D should be substituted in centimeter. ఇది సెంటీమీటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d అంటే ఏంటి? ట్యూబ్ యొక్క డయామీటర్. ట్యూబ్ యొక్క డయామీటర్ సెంటీమీటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు క్యాపిలరీ రైజ్ కూడా సెంటీమీటర్స్ లో వస్తుంది. ఇది మీ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫార్ములాస్. మరి మన సాయిల్ మెకానిక్స్ లో ఏ ఫార్ములా వాడాలి అంటే ఒక్కసారి చూడండి, ఇదే ఫార్ములాని మోడిఫై చేశాడు. Hc is equal to C. C is the constant, generally varies from 0.3 square meter square to 0.5 square meter square. Okay, E by D10. What is D10? Effective size. So this should be substitute in centimeter. You will get answer in centimeter. This one you should substitute in square meter square. Okay na? Yes. So ఇది మనకు సాయిల్ మెకానిక్స్ లో హెచ్సి ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఫార్ములా. సాయిల్ మెకానిక్స్ లో హెచ్సి ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఫార్ములా. ఓకే, రైట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూడండి. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిలరీ రైజ్ ఆఫ్ వాటర్ అబోవ్ వాటర్ టేబుల్ ఇఫ్ ద వాటర్ టేబుల్ ఈజ్ ఎట్ డెప్త్ ఆఫ్ 10 మీటర్ ఇన్ సిల్టీ సాయిల్? గుర్తుపెట్టుకోండి, సిల్టీ సాయిల్ ఫైన్ నేచర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి క్యాపిలరిటీ వచ్చింది. నెక్స్ట్, void ratio of the soil is 0.5 and the effective diameter D10 of the soil is 0.05 mm. Assume the empirical C value as 0.5 square centimeter. Yes, ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం. Hc in centimeter is equal to C by E D10. C value ఏంటి? స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇంతకు ముందు తప్పు చెప్పాను. యా, ఇక్కడ మీటర్ అని చెప్పారు కదా, సారీ, షుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, రైట్? సో D10 కూడా ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? సెంటీమీటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూడండి, Hc is equal to 0.5 square centimeter by 0.50 into D10 0.005 centimeter.
ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఇది ఏమవుతుంది చూడండి, 5 ఇంటూ 10⁻⁻1 బై 5 ఇంటూ 10⁻⁻1 0.005 ఏం రాయొచ్చు, 5 ఇంటూ 10⁻⁻3. సో ఓవరాల్గా 5 క్యాన్సల్, 1/5 ఇంటూ 10⁻³ సెంటీమీటర్. సో 1/5 అంటే 0.2 ఇంటూ 1000 ఎంత, 200 సెంటీమీటర్. సో ఆన్సర్ విల్ బి బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Magnitude of capillary rise is more in. క్యాపిలరీ రైజ్ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా? క్యాపిలరీ రైజ్ హెచ్సి ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు D10. D10 అంటే ఏంటి, ఎఫెక్టివ్ సైజ్. D10 అంటే ఏంటండి, ఎఫెక్టివ్ సైజ్, రైట్? సో D10 విల్ బి మోర్ ఫర్ కోర్స్ గ్రెయిన్డ్ సాయిల్, లెస్ ఫర్ ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ సాయిల్. అంటే D10 అనేది తక్కువగా ఉందనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇచ్చిన సాయిల్లో D10 తక్కువగా ఉందనుకోండి, హెచ్సి అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. సో ఏ సాయిల్లో సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది, జనరల్ గా సిల్టా, నో. క్లేనా, ఎస్. శాండా, నో. గ్రావెల్, నో. సో ఆన్సర్ విల్ బి బి. క్లేలో 15 మీటర్ ఆఫ్ హెచ్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా శాండ్ లో 0.3 మీటర్ ఆఫ్ హెచ్సి ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 200 టైమ్స్ ఉంటుంది. 200 టైమ్స్ శాండ్ యొక్క క్లే యొక్క క్యాపిలరీ రైజ్ అనేది శాండ్ తో పోలిస్తే 200 టైమ్స్ ఉంటుంది. 200 టైమ్స్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. వాటర్ ఈజ్ ఇన్ టెన్షన్ ఇన్ క్యాపిలరీ జోన్. ఎస్, క్యాపిలరీ జోన్ లో వాటర్ టెన్షన్ లో ఉంటాయి. ఎందుకు, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీ వల్ల. మీరు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీని ప్రాపర్ గా చదివితే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో ఇది ఎందుకు టెన్షన్ లో ఉంటుందో తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్, క్యాపిలరీ ప్రెషర్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ కోర్స్ గ్రైన్డ్ సాయిల్స్. రాంగ్, ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం. D10 మోర్ ఉందనుకోండి, హెచ్సి విల్ బి లెస్. అంటే D10 మోర్ ఫర్ కోర్స్ గ్రైన్డ్ సాయిల్, D10 less for fine grained soil. Right now, HC is inversely proportional to D10. అంటే ఈ HC హైయెస్ట్ ఉండాలంటే D10 తక్కువ ఉండాలి. D10 తక్కువ ఉండాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ కావాలి, ఫైన్ గ్రైన్డ్ కావాలి. కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు, క్యాపిలరీ ప్రెషర్ అనేది కోర్స్ గ్రైన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. తప్పు, ఎందుకంటే కోర్స్ గ్రైన్ లో D10 ఎక్కువగా ఉంటుంది, HC తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి HC తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. 1 is true, 2 is false. Which is the correct option? C. Question number 15. The difference in levels between the top of capillary zone and the water table is. Okay. Let us take, this is 1 meter. ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్. గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఇక్కడ ఉందండి. ఓకే, గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ జనరల్ గా మనకు ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేవి క్యాపిలర్ అయ్యాయి. ఓకే, ఎంతవరకు క్యాపిలర్ అయ్యాయి, అరౌండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు క్యాపిలర్ అయ్యాయి. సో ఈ కేసులో చూడండి, దిస్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ క్యాపిలారిటీ. ఓకే, సో ఈ టాప్ ఆఫ్ క్యాపిలారిటీ నుండి వాటర్ టేబుల్ కి డిఫరెన్స్ లెవెల్స్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు అంటే, ఫర్ సపోజ్ కీప్ యువర్ పీజోమీటర్ హియర్. పీజోమీటర్ ఆర్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఇక్కడ పెట్టండి. పెడితే ఏమవుతుంది, మీకు ఇక్కడ ఎలాంటి వాటర్ రావు. అదే విధంగా మీరు పీజోమీటర్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్వర్టెడ్ డైరెక్షన్ లో పెట్టండి, ఆర్ కీప్ ఏ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ హియర్. క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఇక్కడ పెట్టండి. పెడితే ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా 1 మీటర్ రేజ్ అయింది. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు క్యాపిలరీ ఉందని చెప్పేసాను నేను. కాబట్టి 1 మీటర్ ఖచ్చితంగా రేజ్ అవ్వాలి. క్యాపిలరీ ట్యూబ్ లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ 1 మీటర్ ఖచ్చితంగా రేజ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇలా కంప్లీట్ గా రేజ్ అయిన వాటర్ అనేది, ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత, జనరల్ గా 1 మీటర్. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మన హైడ్రోస్టాటిక్ లా P is equal to minus gamma W gamma H. సో ఒక లెవెల్ నుండి ఇది మన ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్, అంటే టాప్ సర్ఫేస్, ఓపెన్ సర్ఫేస్ అనుకున్నాం. ఈ లెవెల్ నుంచి కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు మనము నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ హెచ్ తీసుకుంటాము, పైకి వెళ్ళేటప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ హెచ్ తీసుకుంటాం.
ఓకే. సో ఈ కేసులో ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ గామా హెచ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ గామా హెచ్ అవుతుంది. అవునా? సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ గామా హెచ్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చెప్తాము ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి? యాజ్ పర్ హైడ్రోస్టాటిక్ లా మనము ఒక ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి బాటమ్కి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే విధంగా మనము ఒక ఒక రెఫరెన్స్ లెవెల్ నుంచి ఆర్ ఎనీ ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రెషర్ అనేది తక్కువైపోతుంది. ప్రెషర్ అనేది తక్కువైపోతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మైనస్ సింబల్ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, టాప్ ఆఫ్ క్యాపిలరిటీ అండ్ వాటర్ టేబుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చెప్పమంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి చెప్పాలి, అంటే మైనస్ చేయాలి. అవునా కాదా? ఎస్. సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి నెగిటివ్. ఆ డిఫరెన్స్ వాటర్ లెవెల్ అనేది నెగిటివ్ లో ఉంటుంది. అదే మీరు పైకి వెళ్ళండి అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. మీరు పై నుంచి కిందికి వస్తున్నారు కాబట్టి రిఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి కిందికి వస్తున్నారు కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. సో ఆన్సర్ విల్ బి బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. సో దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 is, yeah, this question number 16 is this: water table was found 1 meter below ground surface. ఇది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ అండి. సో 1 మీటర్ బిలో వాటర్ టేబుల్ ఉంది. అవునా? 1 మీటర్ బిలో వాటర్ టేబుల్ ఉంది. రైట్. And the soil was found saturated with the capillary water. Above the water table, soil was found to be capillary. కంప్లీట్ గా ఎక్కడి వరకు? అప్ టు గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు సాచురేట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ గామా సాట్ ఉంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 25 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ద ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎట్ ద వాటర్ టేబుల్ లెవెల్ ఈజ్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర తీసుకుంటాను. ఇది 0 లెవెల్ అంటాను, ఇది 1 లెవెల్ అంటానండి. క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. సిగ్మా 0 చూడండి, దీనిపైన సర్చార్జ్ ఉందా? లేదు. పోనీ ఏదైనా సాయిల్ స్ట్రాటమ్ ఉందా? లేదు. సో ఇట్ విల్ బి 0. రైట్. U00. ప్లీజ్ కీప్ యువర్ పీజోమీటర్ ఇన్ దిస్ ఎట్ దిస్ లొకేషన్. పెడితే ఏమవుతుంది? ఎలాంటి వాటర్ రావు. అదే విధంగా ఇన్వర్ట్ పొజిషన్ లో పెట్టండి, ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ అనేవి క్యాపిలరీ రియాక్షన్ ద్వారా వస్తాయి. సో కిందికి వెళ్తున్నారంటే మైనస్ కదా, మైనస్ ఆఫ్ గామా డబ్ల్యూ హెచ్సి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 - 10 into 1. So sigma dash of 00 is equal to u sigma 00 minus u00. 0 minus of minus plus which is equal to 10. So sigma 00 is equal to 10 kilopascal. ఇది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. ఓకేనా? ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది 0 లెవెల్ దగ్గర కాదు, 1 ఎట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ కావాలి. సో సిగ్మా 1 చేయండి. సిగ్మా 1 చేస్తే గామా సాట్ ఇంటూ జెడ్ ఆర్ హెచ్. గామా సాట్ ఎంత? 25 into 1. అదే విధంగా యూ ఆఫ్ 1 చేయండి. ప్లీజ్ కీప్ ద పీజోమీటర్ హియర్. ఇఫ్ యూ కీప్ ద పీజోమీటర్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ రైస్. ఇక్కడ మీరు వాటర్ రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు. మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇన్వర్ట్ లో పెట్టమని. ఇన్వర్ట్ లో పెట్టమనింది క్యాపిలరీ ట్యూబ్, పీజోమీటర్ కాదు. క్యాపిలరీ ట్యూబ్. మీరు ఇన్వర్ట్ లో క్యాపిలరీ యాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం పెట్టాలి? క్యాపిలరీ ట్యూబ్ పెట్టాలి. దట్ టు సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ D10 పెట్టాలి. అంటే మన క్యాపిలరీ ట్యూబ్ యొక్క సైజ్ D ఉంటుంది కదా, అది మన D10 కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఈ పర్టికులర్ సైట్ లో ఉన్న సాయిల్ యొక్క D10 కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. రైట్. సో యూ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వాటర్ లెవెల్. ఇందులో ఎలాంటి వాటర్ లెవెల్ లేదు. సో పి గామా డబ్ల్యూ హెచ్డబ్ల్యూ విచ్ ఇస్ 0. సో విచ్ విల్ బి 0. నెక్స్ట్ సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది అంటే, సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది అంటే సిగ్మా 1 మైనస్ యూ ఆఫ్ 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 25. సో దీనికి బొమ్మ గీద్దామా అండి? బొమ్మ నెక్స్ట్ పేజ్ లో గీద్దాం. టోటల్ 4 ఎఫెక్టివ్. టోటల్ టాప్ లో ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. బాటమ్ లో ఎంత ఉంది? గామా సాట్ ఆఫ్ జెడ్ నథింగ్ బట్ యువర్ 25 కిలో పాస్కల్. పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ టాప్ లో ఎంత ఉంది? మైనస్. ఇది పాజిటివ్. ఇట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అంటే పాజిటివ్, లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే నెగిటివ్. బాటమ్ లో ఎంత ఉందంటే 0 ఉంది కాబట్టి దిస్ మచ్. నెక్స్ట్ టాప్ లో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. రైట్. బాటమ్ లో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంది? 25 కిలో పాస్కల్.
25 కిలో పాస్కల్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ xx విల్ బి మోర్ ఆఫ్ సిగ్మా ఆఫ్ xx అంటే ఎఫెక్టివ్ మోర్ దాన్ టోటల్ ఎట్ విచ్ లొకేషన్ ఎట్ టాప్ ఆఫ్ క్యాపిలారిటీ. టాప్ ఆఫ్ క్యాపిలారిటీ లొకేషన్ లో ఖచ్చితంగా మీ ఎఫెక్టివ్ అనేది టోటల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ ప్లీజ్ షేర్, and if you are new to this channel please subscribe, and it will be very useful. So this MCQ will give a quick revision. General గా చెప్తున్నాను, మీరు హాఫ్ ఎన్ అవర్ ఫర్ సపోజ్ ఈ వీడియో మీరు 50 minutes అయింది అనుకోండి, 50 minutes ఆఫ్ టైం ఇస్తాను. ఈ 50 minutes లో సేమ్ రివిజన్ సేమ్ ఇంటెన్స్ తో చేయగలిగితే డోంట్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ నాట్ మీరు ఇది వాచ్ చేస్తే బెనిఫిట్ అవుతారు, స్మార్ట్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అవుతుందని మా ఒపీనియన్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఎనీహౌ